व्यूअर्स वेलकम बैक इन नॉलेज टेक .3। इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं टोटली दसांगी कि किहड़े लॉन्ग क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम दे विच एग्जैक्ट देखण नूं मिलणगे। बट इस दे लई तुहानूं पूरी वीडियो देखनी पवेगी क्योंकि विच विच मैं हिंट दवांगी कि किहड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर विच आवेगा ते किहड़े इदां ही मैं तुहानूं सपोर्ट लई दित्ते ने क्वेश्चन। सो सब तो पहला वीडियो नूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ ते आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब तो पहला पार्ट है भूगोल दा ते मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर वाले जिहड़े क्वेश्चन ने वो किहड़े ने मैं तुहानूं दस देवां ते किहड़े पेपर विच आणगे वो भी मैं तुहानूं दस देवांगी। साडा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जी, भारत विच मिलण वालीआं मिट्टियां दी ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दा विशेषताइयां समेत वर्णन करना है। ते तुसीं इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ मिट्टियां दा दसना है वेरवा। ते नंबर 1 ते जलोड़ी मिट्टी, फिर उस तो बाद काली मिट्टी ते लाल मिट्टी, इन्हां नूं एक्सप्लेन करना है जी क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ते तुसीं इत्थे उस तरीके नाल एक्सप्लेन करना है जी लॉन्ग क्वेश्चन। ते इहदी अगली जिहड़े पार्ट ने लैटराइट मिट्टी, मारूथली मिट्टी, खारी ते तेजाबी मिट्टी, पीट अते दलदली मिट्टी, दैन पर्वती मिट्टी। इन्हां विचों तुसीं कोई 5 मिट्टियां जिहड़ियां ने वो एक्सप्लेन कर सकदे हो आंसर दे विच। ते इस तो बाद मिट्टी दा कटाव की है ते क्यों हुंदा है, इस दी खेतरी वंड की है ते इस दी संभाल किवें कीती जा सकदी है। तो ये क्वेश्चन तुहानूं जरूर पेपर विच देखण नूं मिलेगा, इसनूं चंगी तरह याद कर लिओ। मिट्टी दा कटाव की है, धरातल उपर मिलण वाली मोटी तैह दी भौतिक जां गैर भौतिक तत्तां द्वारा अपने मूल स्थानां तो टुੱਟਣ जां हटण नूं मिट्टी दा कटाव कहा जांदा है। तो मिट्टी के कटाव नाल रिलेटिड खेतरी वंड अगे दित्ती हुई है, दैन उस तो बाद मिट्टी की संभाल दित्ती हुई है। तो तुसीं इहनूं चंगी तरह याद कर लिओ क्योंकि ये क्वेश्चन जिहड़ा है वो डेफिनेटली पेपर दे विच आवेगा। तो जेकर तुसीं टैलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उत्थे मैं तुहानूं ये सारे क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करवा देवांगी जिथों तुसीं ईजीली याद कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है जी, मिट्टी की बनतर किन्हां तत्तां ते निर्भर करती है, उस दे भी सारे पॉइंट इत्थे दिते हुए ने। तो हैडिंग्स देख सकते हो, मुढ़ली चट्टान, दैन उस तो बाद जलवायु, फिर ढलान, कुदरती बनस्पति, समा, ये सारे जिहड़े तत्त ने ये निर्भर करते हैं मिट्टी की बनतर लई। तो तुसीं इन्हां दे हैडिंग्स याद कर लो, बाकी एक्सप्लेन तुसीं अपने कोलों भी कर सकते हो, एक बार रीड कर लो बस इनू। दैन उस तो बाद कुदरती बनस्पति का देश नूं की लाभ है, ये मैं तुहानूं अपनी लाइव दे विच पूरी तरह एक्सप्लेन किया सी। 2 तरह के लाभ हुंदे जी, एक सीधे तौर पर एक असिधे तौर पर। तो तुसीं देख सकते हो सारे तुहाडे सामने डिस्पले हो रहे हैं, तो तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह याद कर लिओ। मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चन ने सिर्फ उही प्रॉपरली याद करने, बाकियां ते तुसीं निगाह मार लिओ। ये जिहड़ा क्वेश्चन आ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ, कुदरती बनस्पति के लाभ। तो तुसीं देख सकते हो सीधे ते असिधे दोनों तरह के फायदे इत्थे दिते हुए आ, बहुत ही ईजी आंसर प्रोवाइड करवाया होया। दैन उस तो बाद है भारत विच वक्खो वक्खरे आधारां ते कुदरती बनस्पति दा वर्गीकरण करना है जी, डिवीज़न करनी है। तो तुसीं देख सकते हो वक्खो वक्खरे आधारां ते डिवीज़न लॉन्ग क्वेश्चन है जी। उस तो बाद है देश विच भूगोलिक तत्तां ते आधारित कुदरती बनस्पति का वर्गीकरण। इन्हां दोनों क्वेश्चनस दे विचों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो तुसीं इहनूं चंगी तरह याद कर लिओ ताकि कल तुहानूं पछताना ना पवे भी ये असीं याद नहीं सी कीता ते जी पेपर दे विच आ गया। ठीक है जी, हजे तुहाडे कोल संडे का दिन है तो रिवीजन चंगी तरह कर सकते हो। ये भूगोलिक तत्तां दे आधार ते बनस्पति की डिवीज़न आ, तुसीं देख सकते हो पतझड़ी मौसमी बनस्पति, दैन उस तो बाद खुश्क बनस्पति, जवारी बनस्पति, पर्वती बनस्पति। तो इनू अगे तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। बस एक बारी तुसीं सेंटर दे विचों रीड कर लो, दैन उस तो बाद अपने कोलों एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई एडी बड़ी खास गल है नहीं। तो इस तो बाद बारी है जी साडे सैकेंड पार्ट जिहड़ा अर्थशास्त्र नाल रिलेटिड है, उहदे लॉन्ग क्वेश्चन तुहानूं दस देना चाहनी है। तो अर्थशास्त्र के भी आपां 4 नंबर वाले क्वेश्चन कर लैंदे हां। जिथे दा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का महत्व बयान करना है। भारत की राष्ट्रीय आमदन का लगभग 40% हिस्सा खेती और वणा आदि प्राथमिक क्रियावां तो प्राप्त होता है। खेती तो भारत की जनसंख्या नूं भोजन और पशुओं नूं चारा मिलता है। उस तो बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सब तो ज़्यादा रोज़गार के मौके खेती खेतर विचों ही मिलते हैं। तो इस तरीके नाल बाकी पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए, बहुत ही ईजी आंसर तो तुसीं याद कर सकते हो। दैन उस तो बाद है जी अगला क्वेश्चन, भारतीय खेती दी मुख्य समस्यावां का वर्णन करो। तो आंसर है जी, भारतीय खेती दी मुख्य समस्यावां नूं 3 भागों में वंडिया जा सकता है, मनुखी समस्यावां, संस्थागत समस्यावां ते तकनीकी समस्यावां। तो तुसीं हो सके तो इसदी डायग्राम जरूर बना दिओ, इस दे नाल कि चैकर उत्ते बहुत ही वधिया असर पैंदा है ते तुहानूं खुले मार्क्स मिलण दी संभावना हुंदी है।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ, ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 4-4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੁੱਟਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਤੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਗਦਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਦਰ ਗੂੰਜ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 13 ਸਤੰਬਰ 1923 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੰਗਸਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 500 ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੌਰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਥੇ ਤੇ
ਕਾਫੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ। ਗੁਰਮਤੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।